Hello students, welcome back in the session of elective accounting. Students, as you all know, we started with the unit number 3, that is earning per share, EPS, in which we discuss all these topics. એમાં આપણે આ બધા topics discuss કરેલ છે. The main topics that we learn is first EPS, earning per share according to traditional concept. Traditional concept પ્રમાણે EPS એટલે શું? તમારે બધામાં મેઇન ફોર્મ્યુલાઝ જ યાદ રાખવાની છે કે ટ્રેડિશનલ કન્સેપ્ટ હોય તો ફોર્મ્યુલા શું છે ધીસ વન રાઈટ then after we see one or two examples of that, then we learn what is earning per share as per accounting standard number 20, means according to AS20 what is EPS એ આપણે સ્ટડી કરેલ છે. According to AS20 there are two types of EPS. First basic EPS, second diluted EPS. Number 1 we studied basic EPS. Basic EPS ની formula main તમારે યાદ રાખવાની છે. This is the formula of basic EPS, right? કે જેમાં denominator માં આવે છે weighted average number of equity shares કે જે અલગ અલગ સિચ્યુએશન હોય ત્યારે અલગ અલગ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય. કઈ રીતે? આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક હતો ways of calculating the weighted average number of equity shares for basic EPS, right? Total 5 methods were there. 5 methods હતી. When share is partly paid up, when capital structure includes equity shares of different face value, when share split or reverse share split take place, fourth buyback of shares, and fifth right issue with bonus element. જેમાંથી મોસ્ટ પ્રોબેબલી તમને વધારે પૂછાય એવી બે મેથડ હોય તો એ છે ફોર્થ અને ફિફ્થ, બાયબેક ઓફ શેર્સ એન્ડ રાઇટ ઇશ્યુ વિથ બોનસ એલિમેન્ટ, રાઈટ? આ બધાના સમ્સ મેં તમને કેલ્ક્યુલેટ કરાવેલ છે. હિયર યુ કેન સી, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ફોર્થ મેથડ વોઝ બાયબેક. પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ છે સ્ટાર્ટ કરેલ હતા, રાઈટ? These are the sums of buyback of shares, and then we calculated the right issue with bonus element sums. કે જ્યારે right issue હોય ત્યારે weighted average number of shares કઈ રીતે find out થાય અને basic EPS કઈ રીતે મળે. આપણે yesterday ના સેશનમાં right issue ના shares છે એ calculate કરેલ છે. Now students, here with this your first type of EPS is completed. અહીંયા તમારો ફર્સ્ટ ટાઈપનો EPS એ કમ્પ્લીટ થાય છે, that is basic EPS. From today we are starting with the second type of EPS, that is diluted EPS. Diluted EPS means what? પહેલા તો EPS means earning per share. Per share કંપનીની પ્રોફિટ કેટલો છે, per share કંપનીની અર્નિંગ્સ કેટલી છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે EPS કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. But what is diluted EPS? To understand this concept, first you should know the meaning of potential equity shares. આ સમજતા પહેલા તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે potential equity shares એટલે શું. Here write down the meaning. Students, આ નોટ્સ જે પણ તમને લખાવેલ છે એ તમારે તમારી બુકમાં લખવાની છે, રાઈટ? ટેક્સ્ટ બુકમાં ડિરેક્ટલી ટુ ધી પોઈન્ટ ક્યાંય આપેલ નથી. So you just write down all the notes in your book. First, see the meaning of potential equity shares. Potential equity shares એટલે શું? There are the financial instruments which gives the holder a right to receive the equity shares in future in conversion process. એવા કેટલાક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે સિક્યોરિટીઝ કે જેમની પાસે છે એ વ્યક્તિ પાસે એવો રાઇટ હશે કે ફ્યુચરમાં એ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે, એ જે સિક્યોરિટીઝ છે એ કન્વર્ટ થઈ જશે ઇક્વિટી શેર્સમાં. અગેન આઈ રિપીટ, એવી કોઈ સિક્યોરિટીઝ હોય કોઈ શેર હોલ્ડર્સ પાસે, કોઈ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ પાસે, કે કોઈ પણ બોન્ડ હોલ્ડર્સ હોય, કોઈ શેર વોરંટ હોય કોઈની પાસે, કે જેમની પાસે એવો રાઇટ છે કે ફ્યુચરમાં એમની પાસે આ જે પણ સિક્યોરિટીઝ છે એ ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો આ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે ફાઇનાન્શિયલ અને આ જે સિક્યોરિટીઝ છે એમને કહેવાય પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ, which means it has the potential to convert itself into the equity shares. એ સિક્યોરિટીઝમાં એ પોટેન્શિયલ છે કે ફ્યુચરમાં ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર્સ. ડિબેન્ચર્સ છે એ જેમની પાસે પણ હશે સ્ટુડન્ટ્સ
તો એ કોણ કહેવાય? ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ છે એમની પાસે જ્યારે કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર હોય ત્યારે ફ્યુચરમાં એ ડિબેન્ચર્સ એમાં કન્વર્ટ થવાના હોય ઇક્વિટી શેર્સમાં, તો જ એને કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર્સ કહેવાય. તો કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર્સને તમે પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર કહી શકો. વાય? બીકોઝ આ ડિબેન્ચર્સમાં એ પોટેન્શિયલ છે, એક ક્ષમતા છે કે ફ્યુચરમાં ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ થઈ શકે. રાઈટ? નેક્સ્ટ, કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ. એવા પ્રેફરન્સ શેર્સ કે જે ફ્યુચરમાં શેમાં કન્વર્ટ થશે? ઇક્વિટી શેર્સમાં, જેને આપણે કહેતા કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ. તો એને પણ તમે કહી શકો પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ. નેક્સ્ટ, શેર વોરંટ. જે શેર હોલ્ડર્સ પાસે અથવા તો જે વ્યક્તિ પાસે કંપનીના શેર વોરંટ છે એ શેર વોરંટ પણ ફ્યુચરમાં ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ થઈ શકે, તો એને પણ તમે કહી શકો પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ. સેમ એ જ રીતે હજુ એક છે ઓપ્શન્સ. ત્યારે કંપનીએ ઓપ્શન્સ ઇસ્યુ કરેલા હોય, એક ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટી જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ છે. રાઈટ? ડેરિવેટિવ્સમાં આવે, ડેરિવેટિવ્સ માર્કેટમાં. રાઈટ? તો એ જ્યારે ઓપ્શન કંપની આ ઇસ્યુ કરેલા હોય ત્યારે ઓપ્શનમાં જો એ પોટેન્શિયલ હોય કે ફ્યુચરમાં ઇક્વિટી શેર્સમાં એ કન્વર્ટ થઈ જશે, તો એને પણ તમે કહી શકો પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ. જનરલી એઝ પર ધ સિલેબસ તમારે આ 4 પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ છે સ્ટડી કરવાના છે. આ ચારેયમાં પોટેન્શિયલ છે કે ફ્યુચરમાં આ બધી સિક્યોરિટીઝ શેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય? ઇક્વિટી શેર્સમાં. એટલે આ બધી સિક્યોરિટીઝને આપણે શું કહી શકીએ? પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ. ક્લિયર વિથ ધીસ? રાઈટ? નેક્સ્ટ, નાવ વી વિલ સી ધ મીનિંગ ઓફ ડાયલ્યુટેડ EPS. હવે આપણે જોઈએ કે ડાયલ્યુટેડ EPS એટલે શું. કોઈ પણ કંપની છે સ્ટુડન્ટ્સ, વેન ઇન ઇટ્સ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર there are this type of financial securities. જ્યારે કોઈ કંપનીના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં આ ટાઈપની ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટીઝ છે, રાઈટ, ત્યારે કંપનીએ ડાયલ્યુટેડ EPSની કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવાની રહેશે. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. When in a capital structure of a company there are potential equity shares along with the equity share capital, then it is necessary to calculate the diluted EPS. Say for an example, one ABC company is there. એ કંપનીએ ઇક્વિટી શેર્સ ઇસ્યુ કરેલા છે, કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇસ્યુ કરેલા છે, કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ કરેલા છે. રાઈટ? તો કંપનીનું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર કેવું થઈ ગયું? તો કે કંપનીનું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર એવું છે કે જેમાં 2 ટાઈપના પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ છે. એક તો કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર્સ અને એક છે કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ. વાય? બીકોઝ આ બંનેને તમે ફ્યુચરમાં ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરવાના છો. જો કંપનીના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં આ ટાઈપની કોઈ સિક્યોરિટીઝ ઇસ્યુ કરેલ હોય, રાઈટ, કંપનીએ કોઈ આ ટાઈપની સિક્યોરિટીઝ ઇસ્યુ કરેલ છે ઇક્વિટી શેરની સાથે સાથે, ત્યારે કંપનીએ ડાયલ્યુટેડ EPSની કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવી પડે. ચલો, આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? સો ક્લિયર વિથ ધીસ. વેન there are potential equity shares, potential equity shares means these 4. આ 4 એક્ઝામ્પલ. જ્યારે કંપનીના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં આ ટાઈપની સિક્યોરિટીઝ હોય ત્યારે કંપનીએ ડાયલ્યુટેડ EPS કેલ્ક્યુલેશન કરવાની થાય. રાઈટ? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. Due to conversion of potential equity shares, the profit of the company should be adjusted in the following different conditions. જ્યારે આ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ એટલે કે કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર્સ, કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ, શેર વોરંટ કે ઓપ્શન્સ, એને તમે ફ્યુચરમાં જ્યારે પણ ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરો ત્યારે કંપનીના પ્રોફિટમાં પણ ચેન્જીસ થાય. અને કંપનીના પ્રોફિટમાં ચેન્જીસ કઈ રીતે થાય એ તમને અહીંયા લખાવેલ છે. નોટ્સ છે આ બધી લખતા જજો સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્સ્ટ છે ઓપ્શન. જો કંપની ઓપ્શન્સને ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરે તો પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. નો ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. ક્લિયર? સેકન્ડ, શેર વોરંટ. જો કંપની શેર વોરંટને ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરે તો પણ પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. સો રાઇટ ડાઉન નો ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. થર્ડ છે કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર્સ. કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર્સ આવે સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે પણ એ ફ્યુચરમાં ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ થાય ત્યારે શું કરશો? તો કે પ્રોફિટમાં ચેન્જીસ થશે. કઈ રીતે?
તો કે એડ ઇન્ટરેસ્ટ પેડ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ. કંપનીનો જે પણ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોફિટ છે, અત્યારે કંપનીનો જે પણ પ્રોફિટ હોય એમાં ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમારે પ્લસ કરવાનું. સપોઝ અત્યારે કંપનીનો પ્રોફિટ છે 1 લાખ રૂપીસ. કંપની આ ડિબેન્ચર્સને ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરે છે, તો એનું સપોઝ ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે 20,000. તો એ 1 લાખ પ્રોફિટમાં 20,000 ઇન્ટરેસ્ટ શું કરવાનું? પ્લસ. અને આ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર કંપની જે પણ ટેક્સ પે કરતી હશે ગવર્મેન્ટને, એ ટેક્સ છે એ માઇનસ કરવાનું. લેસ ધ ટેક્સ ઓન ઇન્ટરેસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ પરનો ટેક્સ છે એ તમે શું કરશો? માઇનસ. સપોઝ ટેક્સ છે 1,000 રૂપીસ. તો કેલ્ક્યુલેશન કેમ કરવાની? 1 લાખ પ્રોફિટ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ 20,000 માઇનસ ટેક્સ 1,000. અને જે પણ આન્સર આવે, આન્સર શું આવશે? 1,19,000 રૂપીસ. એ છે તમારો પ્રોફિટ કે જે તમે એડજસ્ટ કરેલું છે. એટલે અહીંયા પ્રોફિટમાં છે શું થશે? ચેન્જ. ફોર્થ સિક્યોરિટી છે કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ. કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સમાં શું કરવાનું છે? એડ ધ ડિવિડન્ડ ઓન પ્રેફરન્સ શેર્સ. કંપનીનો જે પણ પ્રોફિટ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં જે પ્રેફરન્સ શેર પરનું ડિવિડન્ડ છે, અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર્સ છે એટલે શેર્સ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. શું હોય સ્ટુડન્ટ્સ? ડિવિડન્ડ. રાઈટ? એટલે પ્રેફરન્સ શેરનું ડિવિડન્ડ છે એમાં શું થશે? પ્લસ. એન્ડ ટેક્સ ઓન ડિવિડન્ડ. ડિવિડન્ડ પર જે કંપની ટેક્સ પે કરશે ગવર્મેન્ટને, એ પણ અહીંયા શું કરવાનો છે? પ્લસ. એટલે આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે, યાદ કેમ રાખશો? જો ઓપ્શન અને શેર વોરંટ આપે તમને સ્ટુડન્ટ્સ, તો તમારા પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. રાઈટ? થર્ડ, કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ. તો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પ્લસ થશે પ્રોફિટમાં, અને એના પરનો ટેક્સ છે એ માઇનસ થશે પ્રોફિટમાંથી. અને કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ, તો પ્રેફરન્સ શેરનું ડિવિડન્ડ અને ડિવિડન્ડ પરનો ટેક્સ બંને પ્લસ થશે. ચલો અહીંયા ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? હવે ક્વેશ્ચનમાં પહેલા કયો પોઈન્ટ લેશો? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમને એક ક્વેશ્ચન આપે છે કે જેમાં કંપની પાસે અલગ અલગ સિક્યોરિટીઝ છે, ઓપ્શન પણ છે, ડિબેન્ચર્સ પણ છે, અને આ પ્રેફરન્સ શેર્સ પણ છે. આ ત્રણેય છે, ફર્સ્ટ, થર્ડ અને ફોર્થ. બરાબર? ક્વેશ્ચનમાં તમને એવું આપે છે કે પહેલા ડિબેન્ચર્સ કન્વર્ટ કરો છો, પછી પ્રેફરન્સ શેર્સ કન્વર્ટ કરો છો, અને પછી ઓપ્શન્સ કન્વર્ટ કરો છો. તમને સિક્વન્સ કોઈ પણ આપે સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે પહેલો પોઈન્ટ ઓલવેઝ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપવાની છે ઓપ્શનને જ. એટલે કે પહેલા ઓપ્શન્સની જ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની ક્વેશ્ચનમાં હોય તો. પછી સેકન્ડ પ્રાયોરિટી તમારે આપવાની છે શેર વોરંટને જ, તો શેર વોરંટ હોય તો. થર્ડ, કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સને જ, અને લાસ્ટ આપવાની છે કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સને. એટલે કે સિક્વન્સ છે, ઓર્ડર છે એ આ જ રાખવાનો છે કેલ્ક્યુલેશન માટે. પહેલા ઓપ્શન્સ, પછી શેર વોરંટ, પછી ડિબેન્ચર્સ અને લાસ્ટ પ્રેફરન્સ. ક્લિયર? નાઉ રાઇટ ડાઉન ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. ડ્યુ ટુ ધ કન્વર્ઝન પ્રોસેસ, weighted average number of shares are found out. એક વસ્તુ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા ઈપીએસની ફોર્મ્યુલામાં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. બેઝિક ઈપીએસની જે ફોર્મ્યુલા છે એ જ અહીંયા રહેશે. બેઝિક ઈપીએસ ફોર્મ્યુલા શું હતી? ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ અપોન weighted average number of equity shares. તો અહીંયા ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ છે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરશો? તો કે આ જે પણ સિક્યોરિટીઝ હોય એમાં પ્રોફિટમાં આ રીતે ચેન્જીસ કરશો અને ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. અને વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ કે જે ડિનોમિનેટરમાં તમે મૂકો છો ફોર્મ્યુલામાં, એમાં પણ કન્વર્ઝનને લીધે ચેન્જ થશે, એટલે એ પણ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. એટલે બંનેમાં ચેન્જ આવશે, ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? પહેલું કામ તમારી થિયરી છે તમારે લખવાની છે વ્યવસ્થિત રીતે બુકમાં. રાઈટ? નાઉ let's start with the calculation. Now question number 10 given in your blue color textbook on page number 96. તમારી ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 96 પર ક્વેશ્ચન નંબર 10 એ તમને આપેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. Keep the question in front of you. Yes, before starting with the question, let me tell you, diluted EPS ના સમ્સ પણ તમને ફ્રીક્વન્ટલી પૂછાય છે. એવું
ફ્રીક્વન્ટલી એમ જ હોય છે જનરલી કે રાઇટ શેરનો સમ હોય ઓપ્શનમાં ડાયલ્યુટેડ ઇપીએસના સમ હોય, રાઈટ? અથવા તો બંને સમ ડાયલ્યુટેડ ઇપીએસના હોય, બંને સમ રાઇટ શેર્સના હોય, અથવા તો કોઈ બીજી જ મેથડ હોય, રાઈટ? તો તમારે બધી કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવાની રહેશે, વ્યવસ્થિત રીતે આવડવું જોઈએ સમ. સો રીડ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 10. Details regarding capital structure and profit of Anugrah Limited are as under. કંપનીના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર અને પ્રોફિટની ડિટેલ્સ આપે છે. નંબર 1, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેબલ પ્રોફિટ ફોર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ₹2 કરોડ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટેબલ પ્રોફિટ ફોર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એટલે કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સનો પ્રોફિટ, એટલે હું ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ એમ કહી શકું, રાઈટ? સો ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ તમને આપે છે 2 કરોડ. નેક્સ્ટ, બેલેન્સ ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ 20 lakhs. નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ કંપનીના કેટલા છે? 20 lakhs. થર્ડ, fair value of equity share ₹100. Per share fair value is given ₹100. Fourth, potential equity shares. હવે કંપનીના પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સની ડિટેલ આપે છે. પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ એટલે શું? ઓપ્શન, શેર વોરંટ, કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ એન્ડ કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ. જો એ ઓપ્શન્સ સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં 20,000 ઇક્વિટી શેર છે, ત્યાં ચેન્જ કરો, ત્યાં લખો 2 લાખ, 1 0 વધારો, 20,000ના બદલે ત્યાં કરો 2 લાખ. ઓપ્શન્સ કઈ રીતે ઇસ્યુ કરે છે? તો કે 2 લાખ ઓપ્શન્સના બદલામાં ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા આપે છે? તો કે 2 લાખ ઇક્વિટી શેર એટ ₹90 પર શેર. અગેન આઈ રિપીટ, ઓપ્શન્સને જ્યારે કન્વર્ટ કરે છે ઇક્વિટી શેર્સમાં ત્યારે નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા આપે છે? 2 lakhs એન્ડ પર શેર પ્રાઇસ ₹90. B, 13% convertible preference shares 2 lakh each of ₹100. number of shares કેટલા છે? 2 lakhs and per share price 100. આ જે પ્રેફરન્સ શેર્સ છે એના પર ડિવિડન્ડ કેટલું છે સ્ટુડન્ટ્સ? સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપી દીધું 13%. એ પર્સન્ટેજ શેના છે? ડિવિડન્ડના. These shares are entitled to receive 3 equity shares against 2 preference shares. કેટલા આપે છે? જ્યારે શેર હોલ્ડર પાસે 2 પ્રેફરન્સ શેર્સ હોય ત્યારે એના બદલામાં એમને 3 ઇક્વિટી શેર્સ છે આપે છે, કંપની કન્વર્ટ કરે છે ત્યારે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, 15% કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ, બોન્ડ આપેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ, 5 lakhs of ₹100 each. નંબર ઓફ બોન્ડ્સ કેટલા છે? 5 lakhs and per bond price 100. Bond holders are entitled to get 9 equity shares against 4 bonds hold. જ્યારે તમારી પાસે કંપનીના 4 બોન્ડ્સ છે ત્યારે કંપની તમને 9 ઇક્વિટી શેર્સ છે આપે છે બદલામાં, રાઈટ? અને બોન્ડ પરનું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું? 15%. ફિફ્થ, કોર્પોરેટ ટેક્સ રેટ 35%. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, from the above particulars find out basic EPS and diluted EPS. બંને EPS છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. કઈ રીતે કરશો? ધ્યાન આ બાજુ સ્ટુડન્ટ્સ, તમને મેં જ્યાં નોટ્સ લખાવેલ છે ત્યાં બોન્ડ્સની બાજુમાં, કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સની બાજુમાં તમારે લખવું હોય તો લખી નાખજો બોન્ડ્સ. મીન્સ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચરની જેમ જ તમારે કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સની પણ ઇફેક્ટ આપવાની છે, રાઈટ? કે બોન્ડ પરનો ઇન્ટરેસ્ટ પ્લસ થાય અને બોન્ડ પરનો ટેક્સ છે એ માઇનસ થશે. ક્લિયર? એટલે કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ હોય કે કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ હોય એની ઇફેક્ટ તમારે એ રીતે જ આપવાની રહેશે. ક્લિયર વિથ ધીસ? ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ સમ. તમને બંને ટાઈપના EPS કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે. ફર્સ્ટ વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ બેઝિક EPS. ફોર્મ્યુલા ઇઝ divisible profit divided by weighted average number of shares. divisible profit ક્વેશ્ચનમાં રેડી જ આપે છે ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં ₹2 કરોડ ડિવાઈડ બાય કંપનીના નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા છે? 20 lakhs. So divide by 20 lakh shares. So basic EPS will come ₹10 per share. Basic EPS મળી જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. Now we will start the calculation for the diluted EPS. diluted EPS ફાઇન્ડ આઉટ કરતા પહેલા તમારે એક સ્ટેટમેન્ટ છે પ્રિપેર કરવાનું છે. The statement is like this. સ્ટેટમેન્ટ છે આ રીતે પ્રિપેર કરવાનું થશે.
Give the heading statement showing changes in number of equity shares. Statement માં તમે શું દેખાડો છો? Changes in number of equity shares. કે after conversion તમારા ઇક્વિટી શેર્સમાં શું ચેન્જીસ આવે છે એન્ડ નેટ પ્રોફિટમાં શું ચેન્જીસ આવે છે શેને લીધે ડ્યુ ટુ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ. આ સમજાય છે? સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ચેન્જીસ ઇન નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ એન્ડ નેટ પ્રોફિટ ડ્યુ ટુ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ. આ આપવાનું છે હેડિંગ તમારે કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટમાં અને 4 કોલમ્સ છે ડ્રો કરવાના છે. ફર્સ્ટ કોલમ ઇઝ ફોર પર્ટિક્યુલર્સ, સેકન્ડ વન ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ, ફર્સ્ટ ચેન્જ થશે પ્રોફિટમાં, સેકન્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇન શેર્સ અથવા તો તમે લખી શકો ચેન્જ ઇન શેર્સ. બરાબર, પ્રોફિટ શેર્સમાં પણ શું થશે? ચેન્જ. એન્ડ લાસ્ટ ચેન્જ ઇન ઈપીએસ, ઈપીએસમાં કેટલો ચેન્જ થશે, રાઈટ? હવે તમને ક્વેશ્ચનમાં 3 સિક્યોરિટીઝ આપે છે. ફર્સ્ટ ઓપ્શન, સેકન્ડ કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ અને થર્ડ કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ. પ્રાયોરિટી કઈ રીતે સેટ કરશો? પહેલા તો શું લેવાનું? ઓલવેઝ ઓપ્શન્સ. સેકન્ડ તમે ડિબેન્ચર્સની જેમ જ લેશો કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ અને લાસ્ટ લેવાના છે પ્રેફરન્સ શેર્સ, રાઈટ? ફર્સ્ટ રાઇટ ડાઉન પર્ટિક્યુલર્સમાં ઓપ્શન્સ. કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની છે? ઓપ્શન કેલ્ક્યુલેશન ઇઝી છે સ્ટુડન્ટ્સ. કઈ રીતે કરશો? ઓપ્શન્સના બદલામાં ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા આપે છે? 2 લાખ. સો રાઇટ ડાઉન 2 લાખ શેર્સ મલ્ટીપ્લાય શું કરવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ? બરાબર યાદ રાખજો. ન યાદ રહે તો ત્યાં બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન ત્યાં કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. આ 10 કેમ આવે છે? 10 રૂપીસ ફેર વેલ્યુ માઇનસ ઓફર પ્રાઇસ. અગેન આઈ રિપીટ, ફેર વેલ્યુ માઇનસ ઓપ્શન પ્રાઇસ લખજો. બરાબર, ફેર વેલ્યુ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે પોઈન્ટ નંબર 3 100 રૂપીસ અને ઓપ્શનની પ્રાઇસ કેટલી હતી પર શેર? 90 રૂપીસ છે એ કરીને ઓપ્શન્સમાં 90 રૂપીસ. સો 100 માઇનસ 90. અગેન આઈ રિપીટ, ફેર વેલ્યુ માઇનસ ઓપ્શન પ્રાઇસ. સો 100 minus 90. So it will come 10 rupees. Divide by fair value. Divide by always તમારે કરવાની છે fair value of share. Fair value કેટલી છે? 100. This is the formula. ચલો આ ખ્યાલ આવે? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? સો ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ તમારી નોટ્સ જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ. ઓપ્શન્સના લીધે પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ આવે છે? નથી આવતો. તો ત્યાં તમે શું કરશો? ડેશ. સેકન્ડ ચેન્જ ઇન શેર્સ. આ કેલ્ક્યુલેશન કરો સ્ટુડન્ટ્સ તમારા કેલ્સીમાં એટલે તમારા નંબર ઓફ શેર્સ આવે છે 20,000. એટલે કે ઓપ્શન્સ જ્યારે ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરશો ત્યારે શેર્સમાં વધારો થશે. કેટલા? 20,000. અને ચેન્જ ઇન ઈપીએસ, અહીંયા ચેન્જીસ ઇન પ્રોફિટ નથી એટલે આપણે ચેન્જ ઇન ઈપીએસ કાંઈ થશે નહીં. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? ફર્સ્ટ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? છે એકદમ ઇઝી, રાઈટ? સેકન્ડ પોઈન્ટ હવે શું લેશો? કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ. કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સને લીધે પહેલાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ કે પ્રોફિટમાં શું ચેન્જ આવે છે. એટલે પહેલાં તમારે ત્યાં હેડિંગ આપવાનું છે ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. હેડિંગ આપો, અંડરલાઇન કરો. કઈ રીતે? પ્રોફિટમાં શું ચેન્જ થાય છે બોન્ડ્સ હોય ત્યારે? કે બોન્ડ પરનું ઇન્ટરેસ્ટ એ શું થાય? પ્લસ અને ઇન્ટરેસ્ટ પરનો ટેક્સ માઇનસ. કઈ રીતે કરશો કેલ્ક્યુલેશન? પે અટેન્શન હિયર. પ્રોફિટ પહેલા તો તમને ક્વેશ્ચનમાં કેટલો આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? પ્રોફિટ ઇઝ ગિવન. ઓકે, પ્રોફિટની અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી. પહેલા તો તમે એ જો કે પ્રોફિટમાં ચેન્જ થવા માટે બોન્ડ્સ પરનું ઇન્ટરેસ્ટ એ તમારે પ્લસ કરવાનું છે. તો પહેલા ઇન્ટરેસ્ટ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તમારા પોઈન્ટ નંબર 4માં ક્વેશ્ચનમાં સી તમને આપે છે બોન્ડ્સ. બોન્ડ્સ કેટલા છે ટોટલ? 5 lakhs. નંબર ઓફ બોન્ડ્સ છે 5 lakhs અને પર બોન્ડ પ્રાઇસ છે 100 રૂપીસ. એટલે ટોટલ કેટલી અમાઉન્ટના બોન્ડ્સ થાય સ્ટુડન્ટ્સ? 5 lakh બોન્ડ્સ મલ્ટીપ્લાય 100 રૂપીસ. એટલે ટોટલ 5 કરોડના બોન્ડ્સ છે એવું કહી શકું, રાઈટ? તો 5 કરોડના બોન્ડ્સ. સો રાઇટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ ઓફ બોન્ડ 5 કરોડ. એમના પરનું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું? 15%. એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 15%. આ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું એમનું ઇન્ટરેસ્ટ. હવે
આ એડ થાય અને એમાંથી માઇનસ કરવાનો છે ઇન્ટરેસ્ટ પરનો ટેક્સ. ટેક્સ તમને આપે છે, હા, પોઈન્ટ નંબર 5, કોર્પોરેટ ટેક્સ રેટ એ છે 35%, એટલે માઇનસ કરો છો ટેક્સ 35%. આ ટેક્સ યાદ રાખજો શેના ઉપર લાગે? ટેક્સ ઓલવેઝ તમારા ઇન્ટરેસ્ટ પર કેલ્ક્યુલેટ થાય. ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે તો કે હજુ તમારે આ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, 5 કરોડના 15% ઇન્ટરેસ્ટ, એટલે અહીંયા ફરી પાછું એ જ મૂકેલું છે. હવે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? આ તમને મળે છે ઇન્ટરેસ્ટ. આ પોર્શન શું છે તો કે 5 કરોડના બોન્ડ પર 15% ઇન્ટરેસ્ટ, જે આવે છે 75 lakhs રૂપીસ. આ 75 lakhs ઇન્ટરેસ્ટ પર તમે 35% ઇન્ટરેસ્ટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, જે આવે છે 26,25,000 રૂપીસ. ઇન્ટરેસ્ટ પ્લસ થાય અને ટેક્સ એમાંથી શું કરવાનો છે? માઇનસ. તો અહીંયા માઇનસની સાઇન મૂકો છો, એટલે જે પણ અમાઉન્ટ આવે છે 48,75,000 રૂપીસ. એટલો ચેન્જ તમારા પ્રોફિટમાં આવશે. ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ 48,75,000 રૂપીસ. એટલે આ સમજાય છે? આ કેલ્ક્યુલેશન કરી ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. હવે શું કરશો? ચેન્જ ઇન શેર્સ અથવા તો લખી શકાય ઇન્ક્રીઝ ઇન શેર્સ. અહીંયા એવું હોય તો ચેન્જ કરી નાખો, રાઇટ ડાઉન ચેન્જ ઇન શેર્સ. તમને ઇક્વેશન જ આપેલું છે ક્વેશ્ચનમાં, જુઓ લાસ્ટ પોઈન્ટ નંબર સી રીડ કરો કે કંપની 4 બોન્ડ્સ હોય ત્યારે 9 ઇક્વિટી શેર્સ આપે છે. તો ઇક્વેશન કેમ મૂકશો? બોન્ડ્સ એન્ડ શેર્સ. તમારી પાસે 4 બોન્ડ્સ હોય ત્યારે 9 શેર્સ તમને કંપની ઇસ્યુ કરે છે. કંપનીના બોન્ડ્સ ટોટલ છે કેટલા? 5 lakhs. ત્યારે નંબર ઓફ શેર્સ હાઉ મચ? કરો કેલ્ક્યુલેશન આ કેલ્સીમાં. સો ધ શેર્સ વિલ કમ 11,25,000. આ તમારા શેર્સમાં ચેન્જ છે, તો એ કયા કોલમમાં લખો છું? થર્ડ કોલમમાં 11,25,000 ઇક્વિટી શેર્સ. એટલે આ સમજાય છે, રાઈટ? હવે તમને અહીંયા ચેન્જ ઇન EPS છે મળી શકે. કઈ રીતે? તો કે પ્રોફિટ ડિવાઈડ બાય શેર્સ. આ છે ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ, આ છે ચેન્જ ઇન શેર્સ. ડિવાઈડ કરો પ્રોફિટ અપોન શેર્સ. સો ચેન્જ ઇન EPS, તમારા EPSમાં કેટલો ચેન્જ થશે? 4.33 રૂપીસ જેટલો, રાઈટ? આ થઈ સેકન્ડ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેરની વાત. હજુ થર્ડ તમને શું આપે છે? કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ. એ જ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્સ્ટ આપણે લઈએ ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. પ્રોફિટમાં ચેન્જ શું થાય છે? તમને નોટ્સ લખાવેલ છે. કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ હોય ત્યારે એનું ડિવિડન્ડ એ પ્લસ થશે અને ટેક્સ છે ડિવિડન્ડ પરનો એ પણ શું થશે? પ્લસ. અહીંયા ધ્યાન આપો. ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ છે કેટલા? ક્વેશ્ચનમાં જુઓ 2 lakh preference shares and per share price 100. So total amount of share is 2 crore. Multiply. Dividend કેટલું છે એના પર? 13%. તો 2 કરોડના પ્રેફરન્સ શેર પર 13% ડિવિડન્ડ કેલ્ક્યુલેટ થાય. હવે ડિવિડન્ડ પરનો ટેક્સ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે? ના. યાદ રાખજો, જો ડિવિડન્ડનો ટેક્સ હશે તો તમને ક્વેશ્ચનમાં આપશે ડિવિડન્ડ ટેક્સ. અહીંયા કોર્પોરેટ ટેક્સ છે, ડિવિડન્ડ ટેક્સ છે નહીં. કોર્પોરેટ ટેક્સ શેમાં આવે? બોન્ડમાં અને ડિબેન્ચર્સમાં. જ્યારે ડિવિડન્ડ ટેક્સ હોય ત્યારે જે પ્રેફરન્સ શેર્સમાં આવે. અહીંયા ડિવિડન્ડ ટેક્સ છે નહીં, એટલે ટેક્સ કંઈ નથી તો માઇનસ પ્લસ થાય નહીં. એટલે આપણે ખાલી ડિવિડન્ડ જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે, રાઈટ? 2 કરોડના 13%. સો dividend will come 26 lakh rupees, right? એટલો ચેન્જ થશે તમારા પ્રોફિટમાં, એટલે ચેન્જ ઇન પ્રોફિટમાં લખો 26 lakh. નેક્સ્ટ લખો છો ચેન્જ ઇન નંબર ઓફ શેર્સ. તમને ઇક્વેશન આપે છે કે તમારી પાસે 2 પ્રેફરન્સ શેર્સ હોય ત્યારે કંપની તમને 3 ઇક્વિટી શેર્સ આપે છે. નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ છે કેટલા? 2 lakhs. At that time equity shares how much? Right? Calculation करो. The number of shares will come 3 lakh. Right? So એ થશે તમારે change in shares. તો એ કોલમમાં નોટ ડાઉન કરો. હવે કેલ્ક્યુલેશન કેમ કરશો? ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ અપોન ચેન્જ ઇન શેર્સ. પ્રોફિટ અપોન શેર્સ.
So change in EPS will come 8.67. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. Now students, here with this your statement is completed. તમારું સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. એ તમે આખા સ્ટેટમેન્ટમાં મેન્શન કરી દીધું કે ડ્યુ ટુ ધ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ તમારા નંબર ઓફ શેર્સ અને નંબર ઓફ એન્ડ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ એમાં શું ચેન્જ આવે છે, રાઈટ? સો હિયર યુ શોડ ધ ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ એન્ડ ચેન્જ ઇન શેર્સ. Next you will prepare the table which shows the calculation of diluted EPS. હવે તમારે ફાઇનલી diluted EPS ની કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની છે. અહીંયા તમારે આ રીતે ટેબલ વાઇઝ જ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે diluted EPS ની. કઈ રીતે, રાઈટ? Once you will prepare the above statement, એક વખત તમે ઉપરનું સ્ટેટમેન્ટ રેડી કરશો, so this calculation will be quite easier for you. એટલે તમારા માટે આ એકદમ ઈઝી થઈ જશે. કઈ રીતે? only 4 columns are required. First particulars, second one આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે એ જ લખવાની છે. ફર્સ્ટ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ, નેક્સ્ટ વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ એન્ડ લાસ્ટ diluted EPS, રાઈટ? ઓકે. પર્ટિક્યુલર્સમાં ફર્સ્ટ તમે લખો છો કરંટ EPS. કરંટ EPS એટલે શું? જે બેઝિક EPS કે જે તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ હતા, અને જો તમે ફાઇન્ડ આઉટ ન કરેલ હોય તો તમને ક્વેશ્ચનમાં જે પ્રોફિટની અમાઉન્ટ આપે છે 2 કરોડ અને બેલેન્સ ઓફ શેર્સ આપે છે કે કંપની પાસે કેટલા શેર્સ છે 20 lakhs, એ જ તમારે લખવાના છે. સો ધીસ ઇઝ યોર કરંટ EPS, મીન્સ બેઝિક EPS. ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ઇઝ given 2 કરોડ, વેઇટેડ એવરેજ શેર્સ વેર 20 lakhs, સો diluted EPS ત્યારે હતો 10 રૂપીસ. ફર્સ્ટ આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ ઓપ્શન્સને, સો રાઇટ ડાઉન પ્લસ આફ્ટર કન્વર્ઝન ઓફ ઓપ્શન્સ. તમે જ્યારે ઓપ્શન્સને ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરો છો ત્યારે પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ થાય છે? નો. તો ત્યાં શું કરો છો? ડેશ. તમારા શેર્સમાં ચેન્જ થાય છે? યસ. અહીંયા જુઓ, તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં જોતા જજો, પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ નથી, ત્યાં શું કરેલ છે? ડેશ. શેર્સમાં ચેન્જ થાય છે, હાઉ મચ? 20,000. તો અહીંયા તમારે એડ કરવાના છે 20,000. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? એડ કર્યા પછી ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા પ્રોફિટ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે 2 કરોડ, પણ શેર્સ વિલ ચેન્જ 20 lakhs 20,000 શેર્સ, રાઈટ? હવે કેલ્ક્યુલેશન કરો. ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ 2 કરોડ ડિવાઈડ બાય વેઇટેડ એવરેજ શેર્સ 20 lakhs 20,000. So now your diluted EPS will come 9.90 after conversion of options. Options કન્વર્ટ કર્યા પછી તમારો diluted EPS આવે છે 9.90. આ સમજાય છે? સેકન્ડ તમે કન્વર્ટ કોને કરો છો? કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ. સો હવે તમે પ્લસ કરો આફ્ટર કન્વર્ઝન ઓફ 15% કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ. બોન્ડ્સના લીધે તમારા પ્રોફિટમાં ચેન્જ થતો હતો? યસ. અહીંયા ધ્યાન આપો. કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સના લીધે તમારા પ્રોફિટમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે? 48,75,000. તો એડ કરો પ્લસ પ્રોફિટ 48,75,000. શેર્સમાં ચેન્જ આવે છે? યસ. શેર્સમાં પણ ચેન્જ આવે છે 11,25,000, રાઈટ? સો એ પણ પ્લસ કરો છો, પ્લસ નંબર ઓફ શેર્સ 11,25,000. આફ્ટર કન્વર્ઝન ઓફ બોન્ડ્સ હવે પ્રોફિટ કેટલો થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ? તો પ્રોફિટ વિલ કમ 2,48,75,000 રૂપીસ. નંબર ઓફ શેર્સ પણ ચેન્જ થઈ ગયા, ઇટ વિલ કમ 31,45,000 શેર્સ. તો હવે તમને diluted EPS અહીંયા કેટલા મળે? તો કે પ્રોફિટ અપોન શેર્સ કરો ડિવાઈડ, કેટલા આવે છે? ઇટ વિલ કમ 7.91 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે? લાસ્ટ સિક્યોરિટી છે કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ. પ્રેફરન્સ શેર્સના લીધે તમારા પ્રોફિટમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે? 26 લાખ. તો પ્રોફિટના કોલમમાં એડ કરો 26 લાખ રૂપીસ, રાઈટ? શેર્સમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે? 3 લાખ, રાઈટ? સો નંબર ઓફ શેર્સમાં એડ કરો 3 લાખ શેર્સ, રાઈટ? આફ્ટર એડિંગ ધેટ ઓર આફ્ટર કન્વર્ઝન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ હવે તમારો પ્રોફિટ કેટલો થઈ જાય છે? 2,74,75,000 રૂપીસ. નંબર ઓફ શેર્સ 34,45,000. Profit upon shares કરો divide. So now after conversion of preference shares your diluted EPS will come 7.98 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે?
અહીંયા તમારો સમ એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ચલો ક્વેશ્ચન આખો સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્લિયર થાય છે? પહેલા શું કરવાનું? ક્વેશ્ચન ઇઝી છે, ખાલી તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી. પહેલા બેઝિક EPS ફાઇન્ડ આઉટ કરો, પછી સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરો, સિક્વન્સ તમને ખ્યાલ છે કે એના પછી કઈ સિક્યોરિટીઝ લેવાની, રાઈટ, અને એનાથી પ્રોફિટમાં શું ચેન્જ થાય એ પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, રાઈટ. And last, calculation of diluted EPS. Clear? So here with this, your question number 10 is completed. First sum છે diluted EPS તો વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપજો, right? So here with this, we are ending up our today's session. Thank you very much and have a nice day.